Okay, so in today's lecture, we are going to discuss in detail the pattern and paper solution of latest question paper for the subject signal and system. So this is the latest paper which was in last semester, Sem 2. Okay. Now, as you know, the marks for in sem exam is 30 marks. Okay. So this was the pattern for last exam. See here, if you observe, all questions were asked for 5 marks. In question number 1 there are 3 bits A, B, C. Each question is having 5 marks. Similarly for OR also, question 2 A, B, C, there are 3 bits. Each consists of 5 marks. So similar paper can be there in this sem also. So you have to prepare for at least 3 bits in each question, and each weightage will be 5 marks for each question. So likewise for unit number 1 and unit number 2 also, same pattern they have followed. In question number 3 also there are 3 bits A, B, C. प्रत्येकाला किती मार्क्स आहे? 5 marks. Similarly for OR questions also there are 3 bits and there are 5 marks each for each question. So you have to remember, first of all you have to study the question paper in 2 to 3 minutes properly. You have to select the proper question and then go for the attempt, because you know we have only 1 hour with us. तुमचा जो एकच तास असतो, विदाउट टाइम वेस्टिंग तुम्ही प्रॉपर क्वेश्चन सिलेक्ट करायचा, असा क्वेश्चन सिलेक्ट करायचा की त्यातले तुम्हाला सर्व क्वेश्चन सॉल्व करता आले पाहिजे, तोच क्वेश्चन तुम्ही सिलेक्ट करायचा. ओके, सो टुडे we will see the detailed solution of this question paper. Now see here, very first question they have asked in question number 1A, it was find even and odd part. तुम्हाला काय करायचंय? even आणि odd part फाइंड करायचं दिलेला सिग्नल पैकी. आता दिलेला सिग्नल कुठला होता बघा, x of t is equals to 2 plus t cos t plus t square sin t. Now आता आपण स्टडी केलेले even part म्हणजे काय, how to find even part. So formula for even part is, see here, x e of t is x of t plus x of minus t upon 2. आता इथे x of minus t actually काय असतं, फोल्डेड वर्जन. तर आपल्याला त्यांनी x of t दिलेला आहे बघा, x of t काय दिला आहे, 2 plus t cos t plus t square sin t. आता याच्यातनं x of minus t कसा मिळवायचा, तर इथे जिथे जिथे t असेल तो t तुम्हाला रिप्लेस करायचा मायनस टी. यू हॅव टू रिप्लेस t बाय मायनस टी. सो आय विल गेट x of minus t equals to 2 plus minus t cos minus t. Here t you have to replace by minus t. Again you will get sin of minus t. आता ज्यावेळेस तुमच्या इक्वेशन मध्ये कोसाइन किंवा साइन टर्म्स असते, तुम्हाला काळजी घ्यायची, cos of minus theta हा cos theta लिहायचा असतो आणि sin of minus theta हा minus sin theta लिहायचा असतो. So we have used same thing here. बघा इथं cos of minus t आला होता, आपण काय केलं cos t. sin of minus t आलं होतं, काय लिहिलं minus sin t. आता ह्या व्हॅल्यूज आपण इथं सबस्टिट्यूट केलं तर आपल्याला काय मिळालं, x of minus t 2 minus t cos t minus t square sin t. बरोबर. आता आपला जो फॉर्म्युला काय इवन पार्ट साठी, x of t plus x of minus t upon 2. मग आपण x of t च्या व्हॅल्यूज टाकल्या, x of minus t च्या व्हॅल्यू टाकल्या आणि त्याला काय केलं, डिवाइड बाय 2 केलं आणि आपल्याला इवन पार्ट काय मिळाला सिग्नलचा 2. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, जे टर्म्स तुमच्या दिलेल्या क्वेश्चन मध्ये आहे त्यातलेच टर्म्स तुम्हाला काही इवन पार्ट मध्ये मिळतील आणि काही ऑड पार्ट्स मध्ये मिळतील. तर याच्यातल्या दिलेला पैकी आपला 2 जो आलाय तो काय आलाय, इवन पार्ट. ओके, आता ऑड पार्ट कसा फाइंड करायचा, तर ऑड पार्ट साठी फॉर्म्युला आहे x of t minus x of minus t upon 2. मग परत दोघांच्या व्हॅल्यूज टाकायच्या, x of t च्या आणि x of minus t च्या. तर असं केल्याने तुम्हाला आन्सर काय मिळालंय बघा, व्हॉट आन्सर यू हॅव गॉट, t cos t plus t square sin t. तर बघा दिलेल्या इक्वेशन मधनं 2 आपल्याला काय आलाय, इवन पार्ट आलाय आणि हे जे दोन टर्म आले हे कशात आलेले, ऑड पार्ट मध्ये आलेले. ओके, तर दिस वॉज द क्वेश्चन टू फाइंड इवन पार्ट अँड ऑड पार्ट. आता याच्या जागी ते सिग्नल पण विचारू शकतात, पण ह्या पेपर मध्ये त्यांनी इक्वेशन दिलेलं होतं आणि त्यातनं आपल्याला काय विचारलं होतं, ऑड पार्ट अँड इवन पार्ट. ओके, तर तुम्हाला फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे, इवन पार्ट इज गिवन बाय x of t plus x of minus t upon 2 and odd part is given as x of t minus x of minus t upon 2. तर x of t ऑलरेडी दिलेला असतो, x of minus t कसा मिळवायचा, t ला काय रिप्लेस करायचा मायनस टी ने आणि x of minus t मिळवायचा, फॉर्म्युला मध्ये टाकायचं आणि यू कॅन फाइंड इवन पार्ट अँड ऑड पार्ट. सो दिस वॉज द व्हेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन युअर पेपर. आता 1B बघा, 1B. आता 1B मध्ये काय विचारलंय,
एक सिग्नल दिलेला आहे तुम्हाला, तो सिग्नल पिरियॉडिक आहे की नॉन पिरियॉडिक आहे असं त्यांनी सांगितलंय. ओके, यू हॅव टू आयडेंटिफाय वेदर सिग्नल इज पिरियॉडिक ऑर नॉन पिरियॉडिक. तर काय प्रोसिजर आपण बघितलेली पिरियॉडिक साठी काय करायचं, पहिले बघा T1 T2 फाइंड करायचं. ओके, आता बघा हा सिग्नल आहे, जर तुम्ही A cos ओमेगा टी असं कंपेअर केलं तर इथं ओमेगा 1 किती आहे 3 आहे बघा. ओके, सिमिलरली ओमेगा 2 किती आहे 3 पाय येते बघा. सी हियर ओमेगा 2 इज 3 पाय. आता ओमेगा 1 काय असतो 2 पाय f1 इक्वल्स टू 3. देयरफॉर f1 काय येईल 3 अपॉन 2 पाय आणि t1 काय येईल याचा रेसिप्रोकल म्हणजे 2 पाय अपॉन 3. तसंच इकडे ओमेगा 2 काय टाकला मी 2 पाय f2 which is equals to 3 पाय. देयरफॉर f2 will be 3/2. देयरफॉर t2 will be its reciprocal, तो आला 2 अपॉन 3. तर आधी काय प्रोसेस आहे तुम्हाला T1 T2 फाइंड करायचा आहे. आता हा सिटी सिग्नल आहे, सिग्नल इन सिटी डोमेन, सो यू हॅव टू फाइंड T1 अँड T2. ओके, नंतर काय करायचं, ह्या T1 आणि T2 चा काय घ्यायचा रेशो बघा. देन टेक रेशो ऑफ T1 अँड T2. तर T1 होता 2 पाय/3, T2 आहे 2/3. तर आन्सर काय आला आपल्या रेशोचं पाय. तर आन्सर पाय आलेले म्हणजे काय, इट इज नॉट एन प्युअर इंटिजर. सो रेशो ऑफ T1 अँड T2 इज नॉट एन रॅशनल और इट इज नॉट एन प्युअर इंटिजर. तर ज्या वेळेस तुमचा रेशो हा प्युअर इंटिजर नसतो किंवा नॉट एन रॅशनल नंबर नसतो त्यावेळेस आपण काय म्हणतो की गिवन सिग्नल इज नॉन पिरियॉडिक और अपिरियॉडिक. जर सिग्नल तुमचा नॉन पिरियॉडिक आला तर त्याचा फंडामेंटल पिरियड फाइंड करण्याचा प्रश्नच उरत नाही. बट व्हेन युअर सिग्नल इज पिरियॉडिक इन दॅट केस यू हॅव टू फाइंड द फंडामेंटल पिरियड. ओके, त्याचा आन्सर काय आलं तुमच्या या सिग्नलचं की गिवन सिग्नल इज अपिरियॉडिक सिग्नल और नॉन पिरियॉडिक सिग्नल. तर हा तुमचा सेकंड क्वेश्चन होता, अतिशय सोपा क्वेश्चन होता, 5 मार्क्स साठी विचारलेला होता. ओके, तुम्हाला फक्त प्रोसेस काय करायची होती, T1 फाइंड करायचा, T2 फाइंड करायचा, दोघांचा रेशो घ्यायचा आणि चेक करायचं की तो रेशो इंटिजर आहे की नॉन इंटिजर आहे. ओके, तुम्ही ही पेपर सोल्युशनची आत्ता व्हिडिओ बघताय आणि उद्याचा जो इनसेमचा पेपर आहे मला माहिती आहे, मला खात्री तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडते, खूप फायदा होतोय. आणि उद्याच्या इनसेम पेपरमध्ये बघा हे जे शिकवलंय सरांनी हेच पेपरला येणार आहे, याच पॅटर्नचा पेपर असेल. सो मित्रांनो, हाच विषय तुम्हाला अजून इथे पेपर सोल्युशनने तर तुमचं काम होतंय, पण हा विषय अजून डिटेलमध्ये शिकायचा असेल तर तुम्ही नक्की आपलं पर्पल ॲड ऍप्लिकेशन डाउनलोड करा. खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे, त्या पर्पल ॲड ऍप मध्ये तुम्ही गेले, हे पेपर सोल्युशन आहे, याची PDF आहे, पूर्ण रिटर्न PDF, पेपर पॅटर्न आहे. तुम्हाला ह्या संपूर्ण सब्जेक्टच्या प्रत्येक युनिटच्या इम्पॉर्टंट नोट्स आणि व्हिडिओ लेक्चर सगळं फक्त ऑफोर्डेबल प्राइस मध्ये एका क्लिकवर सगळं एकाच ठिकाणी अवेलेबल आहे. पुस्तक घेऊ नका, कुणाला भेटू नका, कॉलेजला जाऊ नका, फक्त पर्पल ॲड ऍप घ्या, पर्पल ॲडचं सबस्क्रिप्शन घ्या आणि तुमची या सब्जेक्टची इन सेम स्कोर करा. तसंच आता सबस्क्रिप्शन घेतलं, 27 ला पेपर संपताय, 28 पासून तुम्ही लगेच कामाला लागा. सबस्क्रिप्शन आता घेतल्याने इन सेमचा अभ्यास होऊन जाईल आणि पुढे जून मध्ये एक्झाम आहे, जूनच्या एक्झाम पर्यंत 2 महिने तुम्ही त्याच्यावर अभ्यास करशाल. सो लगेच 28 मार्च पासून कामाला लागा. एंड सेमच्या अभ्यासाला व्हिडिओ लेक्चर बघून कॉलेजच्या आधी इथूनच अभ्यासाला सुरुवात करा आणि एंड सेम पण तुमची लगेच स्कोर करा. सो नक्की पर्पल ॲड ऍप डाउनलोड करा आणि तुमचा हा सब्जेक्ट स्कोर करा. आता थर्ड क्वेश्चन बघा काय विचारलंय त्यांनी या क्वेश्चन मध्ये. आता एक सिग्नल दिलेला आहे तुम्हाला बघा, x ऑफ टी सिग्नल दिलेला आहे फ्रॉम -2 टू +2, -2 टू +2. ओके, आणि तुम्हाला काय विचारलंय, ह्या सिग्नल वरनं तुम्हाला हे ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे आणि सिग्नल स्केच करायचे. तर पहिला ऑपरेशन काय त्यांनी विचारलंय, x ऑफ टी -2, x ऑफ टी -2. आता x ऑफ टी -2 म्हणजे कुठलं ऑपरेशन झालं, नॉर्मल डिले ऑपरेशन. त्याला आपण काय म्हणतो, नॉर्मल डिले. तर नॉर्मल डिले मध्ये आपण सिग्नल कुठे शिफ्ट करतो, राईट हँड साइडला. वी हॅव टू शिफ्ट सिग्नल टुवर्ड्स राईट हँड साइड. ऍडव्हान्स असते तर आपण सिग्नल इकडे शिफ्ट करतो. ओके, आता हा बघा T-2 विचारलंय, किती फॅक्टरने सिग्नल डिले करायचा, बाय फॅक्टर 2. तर आपण काय केलं, हा जो सिग्नल आहे x ऑफ टी तो 2 सॅम्पलने राईट हँड साइडला शिफ्ट केला, म्हणजे तो -2 पासून चालू होत होता बघा. तर आपण 2 सॅम्पलने इकडे शिफ्ट केलं म्हणजे इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. म्हणून तो सिग्नल कुठे गेला, 0 to 4, 0 to 4. याचा एम्प्लिट्यूड सेम राहील बघा, एम्प्लिट्यूड इज सेम, ओनली सिग्नल इज शिफ्टेड बाय 2 युनिट्स टुवर्ड्स राईट. झालं, हा झाला तुमचा x ऑफ टी -2. ते झालं तुमचा पहिला क्वेश्चन, x ऑफ टी -2. काय केलं आपण, हा जो दिलेला सिग्नल आहे तो 2 सॅम्पलने राईटला शिफ्ट केला. ते झालं तुमचं नॉर्मल डिले ऑपरेशन. आता सेकंड ऑपरेशन त्यांनी काय विचारलं बघा, 3x ऑफ 2t, 3x ऑफ 2t. आता ह्या ऑपरेशन मध्ये तुम्हाला 2 ऑपरेशन परफॉर्म करायचे. इथे बघा x ऑफ 2t, तर 2 हा t ला मल्टिप्लाय आहे, म्हणजे हे कुठलं ऑपरेशन झालं, स्केलिंग ऑपरेशन. स्केलिंग मध्ये कुठलं, कॉम्प्रेशन.
इथं मल्टिप्लाइड आहे, बट व्हेन विल परफॉर्म दी ऑपरेशन तुम्हाला काय करावं लागतं, डिवाइड करायला लागतो बाय टाइम ऍक्सिसने. म्हणून हे झालं स्केलिंग बट कॉम्प्रेशन. आणि हा काय, हा 3 बघा, या पूर्ण सिग्नलला मल्टिप्लाय म्हणजे कुठलं ऑपरेशन झालं, अँप्लिट्यूड स्केलिंग. माझे तुम्हाला सिग्नल कॉम्प्रेस करायचा आहे आणि मग त्या सिग्नलचा अँप्लिट्यूड कितीने राईज करायचे, 3 ने. ओके, हे बघा बघा काय केलं आपण, एक्स ऑफ 2t ला, एक्स ऑफ 2t म्हणजे काय, स्केलिंग अँड कॉम्प्रेशन. मग आपण काय केलं, जी टाइम ऍक्सिस होती त्याला कितीने डिवाइड करायचं, 2 ने. ओके, सो यू हॅव टू डिवाइड दॅट सिग्नल बाय 2. बघा इथं -2 पासून सिग्नल चालू होता, त्याला 2 ने डिवाइड केलं तर तुम्हाला आला -1, नंतर -0.5, 0.51. इथे बघा हा जो सिग्नल आहे याला आपण 2 ने डिवाइड केलं, कशाला, टाइम ऍक्सिसला. मग हा झाला -1, हा झाला -0.5, 0.5 आणि 1. मग तुम्हाला असं सिग्नल मिळालं. बघा सिग्नल काय झाला, कॉम्प्रेस. सिग्नल काय झाला, कॉम्प्रेस. आता इथे तुम्हाला हे जे अँप्लिट्यूड आहे त्याला 3 ने मल्टिप्लाय पण करायचंय, म्हणून जे 1 अँप्लिट्यूड होतं ते किती, आता किती झालं, 3. तर हा झाला तुमचा सिग्नल 3x ऑफ 2t. बघा खूप सोपा क्वेश्चन विचारला होता फॉर 5 मार्क्स. तर वेटेज याला पहिल्याला 2.5 मार्क, दुसऱ्याला 2.5 मार्क, असे तुम्हाला 5 मार्क आरामात मिळाले असते किंवा मिळतील. अशाच टाइपचे क्वेश्चन तुम्हाला ते विचारतील ज्याच्यात तुम्हाला बेसिक ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे. तर इथे आपण बघा डिले बघितलं, स्केलिंग बघितलं आणि अँप्लिट्यूड स्केलिंग पण बघितलं. तर असे तुम्हाला ऑपरेशन्स परफॉर्म करून तुम्हाला सिग्नल ड्रॉ करायला लागतील. आपण खूप सारे ऑपरेशन्स बघितलेले, सो रिवाइज दॅट ऑल दी ऑपरेशन्स प्रॉपरली. तर हा होता तुमचा क्वेश्चन नंबर 1. ओके, तर आपण ABC हे 3 बिट बघितले. आता यालाच ऑर तुमचा क्वेश्चन नंबर 2 आहे, बरोबर. पण तुम्हाला कुठला तरी एकच करायचं आहे, एक तर क्वेश्चन नंबर 1 किंवा क्वेश्चन नंबर 2. ओके, आता क्वेश्चन नंबर 2 ए मध्ये बघा काय विचारलं होतं त्यांनी, एक सिग्नल त्यांनी असं दिलेला होता पेपरमध्ये. सिग्नल दिलेला आहे, तुम्हाला विचारलंय की तो सिग्नल एनर्जी सिग्नल आहे की पॉवर सिग्नल आहे. ओके, आता पहिली गोष्ट, सिग्नल एनर्जी आहे की पॉवर आहे हे फाइंड करणं फार सोपं आहे. एनर्जी सिग्नल म्हणजे काय, त्याला काहीतरी व्हॅल्यू असते फक्त फायनाइट ड्युरेशन पुरतात. पण पॉवर सिग्नल कसा असतो, तो इनफायनाइट ड्युरेशन साठी प्रेझेंट असतो आणि पिरियॉडिक असतो. तर हा दिलेला सिग्नल बघा तुम्ही काय दिलाय, -t to t डॉट डॉट दिले त्यांनी पेपरमध्ये, म्हणजे काय, तो इन्फायनाइट ड्युरेशन साठी प्रेझेंट आहे. ओके, आणि बघा हा सिग्नल कसा आहे, जर मी हा पिरियड घेतला बघा -2 to 6, याच्यानंतर परत हा सायकल रिपीट होते. अगेन दिस सिग्नल इज रिपीटिंग बाय सेम टाइम ड्युरेशन आणि इट इज प्रेझेंट ओव्हर इन्फायनाइट ड्युरेशन. तर डेफिनेशन वरनं काय कळतं की दिलेला सिग्नल हा पॉवर सिग्नल आहे, बरोबर, बिकॉज इट इज प्रेझेंट ओव्हर इन्फायनाइट ड्युरेशन. ओके, सो दिस सिग्नल इज अ पॉवर सिग्नल. तर पहिला आन्सर काय लिहिलं मी, ॲज सिग्नल इज प्रेझेंट ओव्हर ॲन इन्फायनाइट ड्युरेशन फ्रॉम -t to t, इट इज अ पिरियडिक सिग्नल, देअरफॉर गिवन सिग्नल इज अ पॉवर सिग्नल. तर आता हे आपलं पहिला आन्सर आपल्याला माहित झालं की पॉवर आहे, तर आपण त्याची काय फाइंड करायची, पॉवर. तर पॉवरचा काय फॉर्म्युला आपण बघितलाय, 1/t इंटिग्रेशन मॉड ऑफ x ऑफ t स्क्वेअर dt. ओके, आता बघा दिलेला सिग्नल बघा, आता इथं t म्हणजे काय, त्या सिग्नलचा पिरियड. बघा ही जर सायकल कन्सिडर केली, याचा पिरियड किती आहे, हा 4 आणि हा 4 म्हणजे किती, 8. ओके, सो पिरियड ऑफ द गिवन सिग्नल इज 8 हियर. ओके, म्हणून मी 1 काय टाकलं, 8. आता हे इंटिग्रेशन काय टाकायचे बघा, ही एक सायकल कन्सिडर केली तर -2 to 2 साठी किती व्हॅल्यू, 3. ओके, आणि 2 to 6 साठी काय, 0. म्हणून याची काय गरज नाही सॉल्व्ह करायची, म्हणून मी काय टाकलं -2 to 2 आणि त्यात x ऑफ t म्हणजे या सिग्नलची व्हॅल्यू किती आहे, 3 आहे. बघा इथे किती व्हॅल्यू आहे, 3, म्हणून 3 स्क्वेअर dt. मग हे सॉल्व्ह केलं, 1/8, 3 स्क्वेअर म्हणजे 9, कॉन्स्टंट बाहेर घेतला, इंटिग्रेशन ऑफ dt काय आलं, t. लिमिट्स काय, -2 to +2. मग लिमिट सबस्टिट्यूट केले, अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट, तुम्हाला आन्सर आलं 4.5 वॅट. सो इट वॉज व्हेरी इझी क्वेश्चन. दिलेला सिग्नल बघायचा, तो एनर्जी आहे की पॉवर आहे हे आधी ओळखायचं, आणि मग एनर्जी असेल तर एनर्जी फाइंड करायची, पॉवर असेल तर पॉवर फाइंड करायचं. पॉवर होतं म्हणून आपण युनिट दिलं वॅट. ओके, आता जर त्यांनी याच्यात विचारलं फाइंड एनर्जी असो, तर काय काय लिहिणार तुम्ही, तर जो सिग्नल पॉवर सिग्नल असतो त्याची एनर्जी असते इन्फिनिटी. सो ॲज दिस सिग्नल इज पॉवर सिग्नल, इट्स एनर्जी इज इन्फिनिटी. ओके, सो दिस वॉज युअर क्वेश्चन नंबर 2A. आता सिमिलरली बी क्वेश्चन बघा काय होतं. आता बी जो आहे तो त्यांनी सिस्टम वरती विचारलाय बघा,
एक सिस्टम दिलेली आहे आणि त्यांनी विचारलंय की दिलेली सिस्टम ही लिनियर आहे की टाइम इनव्हॅरियंट आहे की मेमरी म्हणजे स्टॅटिक किंवा डायनामिक. तर मी तुम्हाला काही हिंट्स लिहून दिलेले आहे. जर जेव्हा आपण युनिट नंबर 1 स्टडी केला सिस्टम्स, मी तुम्हाला काही हिंट्स लिहून दिलेले, ते हिंट्स व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे. ते हिंट्स लक्षात राहिले तर हे अतिशय सोपा क्वेश्चन आहे बरं का. तर पहिलं काय विचारलं होतं, लिनियर आणि नॉन लिनियर. तर मी तुम्हाला लिनियरिटीसाठी काय हिंट लिहून दिलेली होती, जर तुमच्या सिस्टम मध्ये स्क्वेअर टर्म्स असतील, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स असतील, कोसाइन किंवा साइन किंवा एक्सपोनेन्शियल टर्म असेल, लॉग असेल, तर तुमची सिस्टम ही नॉन लिनियर येते. ओके. जर तुमच्या सिस्टम मध्ये हे टर्म्स नसतील तर जनरली ते सिस्टम काय येते, लिनियर. ओके. आता हे बघा, दिलेल्या सिस्टम मध्ये इथे एक स्क्वेअर टर्म आहे, दिसतोय का, एक्स स्क्वेअर आहे म्हणजे काय, स्क्वेअर टर्म आहे. तर ऑब्विसली ही सिस्टम काय येईल, नॉन लिनियर. तर मी लिहिले बघा इथे, सो as there is a square term in the system, it makes the system non-linear. So given system is non-linear. आता तसंच मी टाइम व्हेरियंट आणि टाइम इनव्हेरियंट साठी पण एक हिंट लिहून दिली होती. जर तुमच्या सिस्टम, आता हा dt सिस्टम आहे म्हणून n आहे, ct असेल तर t असेल. जर तुमच्या दिलेल्या सिस्टम मध्ये इनपुटला कॉन्स्टंट मल्टिप्लायर फॅक्टर असेल, dt असेल तर n असेल, ct असेल तर t असेल. ओके. तर इथे पण बघा, तुमच्या सिस्टम मध्ये कॉन्स्टंट मल्टिप्लायर फॅक्टर आहे n, तर त्याच्यामुळे ही सिस्टम काय होते, टाइम व्हेरियंट. तर बघा, सो ॲज गिवन सिस्टम कंटेन्स मल्टिप्लायर फॅक्टर n टू इनपुट, गिवन सिस्टम इज टाइम व्हेरियंट. असंच आन्सर एक्सपेक्टेड आहे एक्झाम मध्ये पण. ओके. तर पहिलं का आलं नॉन लिनियर, दुसरं नॉन लिनियर का आलं, कारण की स्क्वेअर टर्म आहे, नंतर इथे कॉन्स्टंट मल्टिप्लायर n आहे म्हणून सिस्टम काय आहे, टाइम व्हेरियंट. आता थर्ड त्यांनी विचारलंय की मेमरी म्हणजे काय, स्टॅटिक किंवा डायनामिक. स्टॅटिक म्हणजे काय, मेमरी लागत नाही. डायनामिक म्हणजे काय, ती सिस्टम स्टोअर करायला तुम्हाला काहीतरी मेमरी लागते. आता मेमरी केव्हा लागेल, ज्यावेळेस तुमच्या सिस्टम मध्ये डिले एलिमेंट्स असतील. डिले एलिमेंट्स म्हणजे काय, नॉर्मल डिले किंवा नॉर्मल ऍडव्हान्स, t-1 किंवा t+1 किंवा n-1 किंवा n+1. आता इथे पण बघा n-1 आहे म्हणजे काय, तिथं डिले एलिमेंट आहे, so it will require memory. So as their system contains delay element n-1, given system is a dynamic system, म्हणजे त्याला म्हणायचं विथ मेमरी. तर अतिशय सोपा क्वेश्चन आहे, तुम्हाला फक्त हिंट्स लक्षात ठेवायच्या, ज्या काय मी तुम्हाला लिहून दिलेल्या आहे और आपण त्या बघितलेल्या युनिट नंबर 1 मध्ये सिस्टम मध्ये. ओके. हा क्वेश्चन होता तुमचा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 चा. आता थर्ड जो क्वेश्चन विचारलाय C अतिशय सोपा क्वेश्चन होता. त्यांनी फक्त विचारलं होतं, स्केच सिग्नल इन CT अँड DT डोमेन, ऑल्सो राईट द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन. आता दोन सिग्नल त्यांनी कुठले विचारले होते, पहिला विचारला होता युनिट इम्पल्स. आता सगळ्यांना माहिती आहे युनिट इम्पल्स म्हणजे काय, त्याची व्हॅल्यू 1 असते फक्त 0 ला. तर हा झाला तुमचा CT डोमेन मध्ये, जिथं आपण t लिहिलंय, तर हा झाला CT डोमेन. DT डोमेन मध्ये काय, आपण फक्त n लिहितो आणि 0 ला त्याची व्हॅल्यू काय असते, परत 1. मग एक एक्सप्रेशन कसं लिहिलं बघा, डेल ऑफ t इज 1 ओनली ॲट t इक्वल्स टू 0 अँड डेल ऑफ t इज 0 फॉर अदर व्हॅल्यूज ऑफ t. तसं DT मध्ये काय लिहिलं, डेल ऑफ n इज 1 ॲट n इक्वल्स टू 0 अँड इट इज हॅव्हिंग व्हॅल्यू 0 फॉर अदरवाइज. ओके. आता सेकंड त्याने सिग्नल विचारला होता रेक्टँग्युलर सिग्नल. तर रेक्टँग्युलर सिग्नल हा CT मध्ये रिप्रेझेंट करायचा, DT मध्ये रिप्रेझेंट करायचा आणि त्याचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन लिहायचं. ओके. आता रेक्टँग्युलर सिग्नल म्हणजे काय, आपण कशाने डिफाइन करतो, रेक्ट ऑफ टी. तर मी एक्स ऑफ टी काय लिहिला, रेक्ट ऑफ टी. ओके. तर कसा असतो रेक्टँग्युलर सिग्नल, रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये असतो. ही त्याची विड्थ आहे, एक आहे त्याचा अँप्लिट्यूड. तर याला मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये कसं लिहायला सांगितलं होतं मी, आधी अँप्लिट्यूड. ओके. म्हणून ए लिहिलं, हा रेक्टँग्युलर आहे म्हणून काय लिहिलं, रेक्ट. आणि ब्रॅकेट मध्ये काय असतं, न्यूमरेटरला असतो टाइम पॅरामीटर टी डिवायडेड बाय त्या सिग्नलची विड्थ. आता या सिग्नलची विड्थ किती आहे, t+t किती आहे, 2t. तर हे झालं रिप्रेझेंटेशन इन CT डोमेन. तसं DT मध्ये हा सिग्नल ड्रॉ केलाय बघा, इन डिस्क्रीट डोमेन फ्रॉम -n टू +n विथ अँप्लिट्यूड a. मग परत याचं इक्वेशन कसं लिहिलं, x ऑफ n इक्वल्स टू a रेक्ट ऑफ, परत याचा अँप्लिट्यूड किती, याचा अँप्लिट्यूड किती a. ओके. अपॉन 2n म्हणजे या सिग्नलची विड्थ. बस त्यांनी एवढं विचारलं होतं. तर याच्या जागी ते दुसरे सिग्नल पण विचारू शकतात, रॅम्प विचारू शकतात, सिंक विचारू शकतात, सिग्नल विचारू शकतात. पण त्यांनी इथं काय विचारलं होतं, युनिट स्टेप आणि रेक्टँग्युलर आणि इम्पल्स सिग्नल विचारलं होतं. ओके. तर हा झाला तुमचा क्वेश्चन नंबर 1 आणि क्वेश्चन नंबर
तुम्ही ही पेपर सोल्युशनची आता व्हिडिओ बघताय आणि उद्याचा जो इनसेमचा पेपर आहे मला माहिती आहे, मला खात्री तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडते, खूप फायदा होतोय. आणि उद्याच्या इनसेम पेपरमध्ये बघा हे जे शिकवलंय सरांनी हेच पेपरला येणार आहे, याच पॅटर्नचा पेपर असेल. सो मित्रांनो हाच विषय तुम्हाला अजून इथे पेपर सोल्युशनने तर तुमचं काम होतंय, पण हा विषय अजून डिटेलमध्ये शिकायचा असेल तर तुम्ही नक्की आपलं पर्पल ॲट ऍप्लिकेशन डाउनलोड करा. खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे, त्या पर्पल ॲट ऍप मध्ये तुम्ही गेले, हे पेपर सोल्युशन आहे, याची पीडीएफ आहे, पूर्ण रिटर्न पीडीएफ, पेपर पॅटर्न आहे. तुम्हाला ह्या संपूर्ण सब्जेक्टच्या प्रत्येक युनिटच्या इम्पॉर्टंट नोट्स आणि व्हिडिओ लेक्चर सगळं फक्त ऑफोर्डेबल प्राइस मध्ये एका क्लिकवर सगळं एकाच ठिकाणी अवेलेबल आहे. पुस्तक घेऊ नका, कुणाला भेटू नका, कॉलेजला जाऊ नका, फक्त पर्पल ॲट ऍप घ्या, पर्पल ॲटचं सबस्क्रिप्शन घ्या आणि तुमची या सब्जेक्टची इन सेम स्कोर करा. तसंच आता सबस्क्रिप्शन घेतलं, 27 ला पेपर संपताय, 28 पासून तुम्ही लगेच कामाला लागा. सबस्क्रिप्शन आता घेतल्याने इन सेमचा अभ्यास होऊन जाईल आणि पुढे जून मध्ये एक्झाम आहे, जूनच्या एक्झाम पर्यंत 2 महिने तुम्ही त्याच्यावर अभ्यास करशाल. सो लगेच 28 मार्च पासून कामाला लागा. एंड सेमच्या अभ्यासाला व्हिडिओ लेक्चर बघून कॉलेजच्या आधी इथूनच अभ्यासाला सुरुवात करा आणि एंड सेम पण तुमची लगेच स्कोर करा. सो नक्की पर्पल ॲट ऍप डाउनलोड करा आणि तुमचा हा सब्जेक्ट स्कोर करा.